decided in the party congress what is the essence of the challenge of Hindutva communalism in our country. It's assault on the secular democratic republic. It's assault on the Indian constitution and its independent institutions. Is the CPIM and the CPIM along with the left forces. So unless the CPIM its strength increases further significantly and its political intervention capacities are significantly enhanced, this challenge cannot be effectively met. So the party congress discussed and took all the relevant decisions that are required in order to achieve this objective, and that is the first of the course of the decisions that has been taken. ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥായിയായ ഒരേയൊരു ശക്തി അത് ഇടതുപക്ഷം മാത്രമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഉള്ളടക്കത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം. On this basis, to strengthen the unity of the left forces and to bring together the left and democratic forces on an alternative program by intensifying class and mass struggles, that is the process in which meeting this challenge has to be carried forward. And in meeting the challenge of the Hindutva forces and its communalism, its agenda, to seek the broadest mobilization of all secular forces to meet this challenge and defeat this challenge of Hindutva communalism. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചുമതല എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഐക്യവും ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഒരു ബദൽ പരിപാടി ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യമായ അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബദൽ പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടണം. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെയും ഈ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനകത്ത് അണിനിരത്താനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. That's why on the basis of all these four aspects that will be simultaneously, that will be implemented by the party, the decisions have been taken to meet the challenges of today. That's why we appeal to all the secular forces to come together in order to face this challenge. But then it's up to these secular forces whether they are willing to rise to the occasion of meet this challenge in order to defend and safeguard the secular democratic Indian Republic and the Indian Constitution. There we've seen how the various parties that claim to be secular also behave. We have reached out, the CPIM, to all the secular forces, and in the course of this 23rd Party Congress, various important discussions were held through the seminars in defense of secularism, in defense of democracy, and above all in defense of federalism, which is very important because the BJP RSS today want to destroy the federal character of India. You've seen how the Union Home Minister has now given a decree that Hindi shall be compulsory for official correspondence, and in the northeastern states, Hindi will be compulsorily taught in the schools. This sort of an imposition of a language over the linguistic states, reorganization of states that took place in India, the right of the states and the state governments, this sort of trampling upon, that happens because the RSS requires a unitary state structure for its Hindutva communal Rashtra.
But in meeting these challenges, well, we want all secular forces to come together and unitedly face this challenge. You have parties like the Congress Party. We invite them to come and join us in this seminar. But they don't respond. Not only do they don't respond, if some of their leaders come and join, those leaders are threatened with disciplinary action to be taken. So we have to tell all the secular parties, particularly the Congress, if you are what you claim to be as a secular party, as a secular force, then you decide where you stand. Whatever be our political differences and the fights, if on this issue of secularism, of democracy, of federalism, of defense of India's constitutional order, if on those issues you're not willing to come together, then that credentials themselves become suspect. So it's up to the Congress Party to decide where it stands. And that is something that the people of Kerala have, through their experience, seen through. And this is something that they will have to answer to the country. ഈ 4 മാനങ്ങളിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും ഒറ്റയ്ക്കും ഒന്നിച്ചും നേരിടേണ്ട സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളും ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന അപകടം തിരിച്ചറിയണം. ഈ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഉയരണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും ഫെഡറലിസത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കൈകോർക്കേണ്ടതുണ്ട്. CPM-ന്റെ 23ാം കോൺഗ്രസ് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, ഫെഡറലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സെമിനാറുകളാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഫെഡറലിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ BJP RSS സംവിധാനം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തെ തകർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീട്ടൂരം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഔദ്യോഗിക വിനിമയങ്ങൾക്കും ഹിന്ദി ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. വടക്കേ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദി സ്കൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായും നിർബന്ധമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ രാജ്യം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു യൂണിയനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഷാപരമായ അവകാശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കവർന്നെടുക്കുകയും ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കുകയുമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വഴി സർക്കാർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഫെഡറൽ ഘടനയുടെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. ഞങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളോട് ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു. എന്നാൽ നോക്കൂ, ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും ഫെഡറലിസത്തെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ പങ്കെടുത്ത അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയിൽ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒരു മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവകാശപ്പെടലിനൊപ്പമാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗം എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ജനാധിപത്യവും ഫെഡറലിസവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ഇതാണ്. കോൺഗ്രസ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കൊപ്പമാണോ? അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. Finally, comrade, the work that the LDF government has done in its first term on this occasion and now having been re-elected, the pro-people's policies that has been implemented, and as a result of that, people-centric policies, today Kerala has not only the country's highest indicators of human development indices, but it also has a human development indices that match the European countries and in some aspects are much higher. That if this is possible in Kerala as a part of India, if this is possible in Kerala, where people can live harmoniously irrespective of which religion they belong to,
whether they are atheist or a religious person. Nobody in India, in Kerala questions. This is the only state in the country where anybody can come here. He will not be asked to identify himself on the basis of his religion or caste. He will be treated as a human being, and that is the way it should be, and that is the society. If this is possible in India, why is it not possible elsewhere in India? Why is it not possible that such conditions can be created in other parts of India? That is why these policies, this alternative, as a pro-people alternative, carrying that to the people and saying it is possible. It is possible to create such a society whereby equality, respect, democracy, and tackling the actual issues of people's day-to-day life. It is being done in Kerala, and that is the way we should emulate in other parts of the country. That will be a part of the campaign of the CPIM all over India. They saying that if it's possible in Kerala, why not rest of India? And in that process, target and expose this Modi government that is looting both our country and ruining the lives of our people. അവസാനമായി LDF കേരളത്തിൽ ജനപക്ഷ നിലപാടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം LDF സർക്കാർ ജനപക്ഷ നടപടികൾ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളം അഭിമാനകരമായ സ്ഥാനം കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി. മാനവ വികാസ സൂചകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങൾക്കും കേരളം ഒരു മാതൃകയാണ്. മാനവ വികാസ സൂചകങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ചില സൂചകങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികവ് കൈവരിക്കാനും ഈ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന് ഇത് കഴിയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിയാതെ വരുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കേരളത്തിന് മാത്രമുള്ള ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകത, മതത്തിന്റെ അതിരുകൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യരെ സമീപിക്കുന്നതുമുള്ളതാണ്. കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ഏതൊരാൾക്കും മതത്തിന്റെ വിഭജനങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു വരാമെന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരാളെയും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതുമുള്ളതാണ് ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. ഇത് കേരളത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ സാധ്യമാകുന്നില്ല? ഇത് രാജ്യമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തുല്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വികസന സമീപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബദൽ സമീപനം ഈ രാജ്യമാകെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഈ വികസന മാതൃക എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരവേല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് CPIM കരുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് കേരളം, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മോഡി സർക്കാരിനെ ഈ BJPയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരവേലയുടെ ഭാഗമായി നടത്തണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം CPIM ഏറ്റെടുക്കുന്നു. So finally, my dear comrades and friends, people of Kerala have given immense love to this red flag. They have immense respect, and they have with courage fought for their rights under the red flag. That gives us that this is possible, and this can be taken up in other parts of India. So while appealing to all of you to continue with not only with your support, but to further strengthen the support so that we can create a new social order, a new life for our children, for our future. At the same time, to come forward, to carry this struggle forward in the rest of India so that we can create a better India. We can first save India today and create a better India tomorrow, whereby the respect for equality, irrespective of caste, class or gender, irrespective of caste, creed or gender, that can be established as a universal truth, while working for the improvement in the lives of our people, eventually to move towards an exploitation-free society. That is the direction that the CPIM has chosen to move forward on, and I would
call upon the people of Kerala and through you, the people of India, to extend their full support so that together we can save India and change India for the better in the days to come. Thank you very much. My red salutes to all of you. കേരളം ചെങ്കൊടിയെ അതിരുകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കേരളം ചെങ്കൊടിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഈ ചെങ്കൊടിയോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടുമുള്ള സ്നേഹമെന്നുള്ളത് പിന്തുണ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റം സാധ്യമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നു. ഇന്ത്യ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും ഈ മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. പുതിയ സാമൂഹ്യ ക്രമം നമ്മുടെ ഭാവിക്കും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്കും വേണ്ടി സാധ്യമാകും. അവരെ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് വഴിവെളിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഇന്ത്യ നാളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മുന്നുപാധിയാണ്. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള വികാസമായ ലോക തത്വം എന്നുള്ളത് ചൂഷണ വിമുക്തമായ ഒരു ലോകം മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുള്ളതാണ്. ആ പോരാട്ടം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഒന്നിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാം, നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ മാറ്റി തീർക്കാം. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരറിയിപ്പാണ്. കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ വളയഞ്ചാലിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്ന മടത്തേടത്ത് ചാക്കോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാക്കോ ഈ പരിസരത്തെങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് വന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ബന്ധുക്കള് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സഖാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 23-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയകരമായ സമാപന ഘട്ടത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ നിർണായകമായ ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്നത്. അത് പൂർണ്ണ വിജയത്തിലായി എന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹകരിച്ച നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ആദ്യമായും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ബാങ്ക് വിളി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം നിർത്താമോ?
ഇത്തരത്തിൽ വിജയകരമായ സമ്മേളനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു നീറ്റൽ ഇന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന സഖാവ് MC ജോസഫൈൻ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം മൂലം ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വലിയ തോതിലുള്ള ഹൃദയാഘാതമാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ആ വിവരമറിഞ്ഞ സമ്മേളനം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അത്തരമൊരു ദുഃഖകരമായ സംഭവത്തിന് ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതരായ എല്ലാ നേതാക്കളും ഈ സ്റ്റേജിലിട്ട് അതിൽ 3 പേര് ഇനി സംസാരിക്കാനുമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇടക്കിടക്ക് കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് കാണൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടക്ക് കാണുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഒരു വിശദമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇനിയുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടി സഖാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. ഇവിടെ CPIM-ൻ്റെ സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചതോടുകൂടി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത വലിയ തോതിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ ഇപ്പോഴും നാട്ടിലുണ്ട്. അത് പഴയ നിലയിലല്ല, പക്ഷെ ആ ശക്തികൾക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആകാവുന്നത്ര തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ? അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ജോലി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ സമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽക്ക് അതിൻ്റെ മുൻപ് തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റൊരു സമ്മേളനമായിട്ടാണ് കണ്ണൂർ സമ്മേളനം മാറിയത്. അതിന് കാരണം പാർട്ടിയുടെ ദിശാബോധം എല്ലാ സഖാക്കളും ഒരേപോലെ അർപ്പണബുദ്ധിയോടെ
കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന സ്ഥിതി, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി വന്ന അതിവിപുലമായ ഐക്യം, ഇതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകടമായത്. ഒരേ സമയം മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം LDF വിരുദ്ധവുമായ റോൾ വഹിക്കണമെന്ന് ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത നിർബന്ധം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ എന്തോ വ്യത്യസ്ത ചേരികളുണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം. അതോടൊപ്പം കേരള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണത്. ഞങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നയം നടപ്പിലാക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു നയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിലയുമില്ല. CPIM-നകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു ചിത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത്. പാർട്ടി സമ്മേളനം സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇതേ നില തുടരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതിനിയും തുടരും. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെന്തോ തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. കേരളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ ശാഠ്യം. അല്ലെങ്കിൽ LDF-ന്റെ കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള റോഡ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റോഡിൻ്റെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വീതി കൂട്ടൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഏതൊരാൾക്കും വല്ലാത്തൊരു കുളിർമ മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. കാരണം ഇതിവിടെ നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയാണ്, ഇപ്പൊ നടക്കുമെന്നായി. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി LDF സർക്കാർ നടത്തിയ ശ്രമം തെറ്റായിപ്പോയോ? നേരത്തെയുള്ള സർക്കാർ അത്തരമൊരു ശ്രമം നടത്താതിരുന്നത് ശരിയായോ? നേരത്തെ അത് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ 5000 കോടിയിൽ പരം രൂപ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. കാരണം നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തേണ്ടതാണ്. നടത്തേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്താൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് 2016 അധികാരത്തിൽ വന്ന LDF സർക്കാർ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ
കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാകുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് തരണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എത്തുന്നു. അവസാനം ആ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് 25% സംസ്ഥാനം തന്നാൽ ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നവരേൽക്കുന്നു. ആ 25% 5000 കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. ഈ പറയുന്നവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തിയായി. കുറച്ചു നാൾ കഴിയുന്നതോടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൈപ്പിലൂടെ ഗ്യാസ് എത്താൻ പോവുകയാണ്. അടുക്കളയിൽ മറ്റു വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പവർ കോർപ്പറേഷൻ, ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് നടപ്പാക്കാനാകില്ല എന്ന് കണ്ട് വിട്ടുപോയതാണ്. അത് LDF സർക്കാർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് തെറ്റായിപ്പോയോ? നേരത്തെ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത UDF സർക്കാരിന്റെ നടപടി ശരിയായിരുന്നോ? ഇപ്പോ കൂടംകുളത്തുള്ള വൈദ്യുതി എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ വഴി എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. അത് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. LDF സർക്കാർ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നത് ശരിയായ നടപടിയായോ? ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് തെറ്റായിപ്പോയോ? നമ്മുടെ കേരളത്തില് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ബേക്കല് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളം വരെയുള്ള ഒരു ജലപാത ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനം ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നത് തെറ്റാണോ? ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കേരളത്തിൽ 600ഓളം കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ വരുന്നൊരു സഞ്ചാരിക്ക് ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വരുമ്പോൾ ആ വഴി നീളെ 50 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സങ്കേതങ്ങൾ ഒരുക്കി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറില്ലേ? അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന LDF സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തെറ്റാണോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നേരത്തെ ചെയ്യാതിരുന്ന UDF സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നോ? നാഷണൽ ഹൈവേ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തിന്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളാകെ പൂർത്തിയാകില്ലല്ലോ. ഒരു ഭാഗത്ത് മലയോര ഹൈവേ വരുന്നു, വേറൊരു ഭാഗത്ത് തീരദേശ ഹൈവേ വരുന്നു. കിഫ്ബിയിലൂടെ 10,000 കോടിയിൽ പരം രൂപ ഇതിനായി വകയിരുത്തി അത് നടപ്പാക്കാൻ LDF സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് തെറ്റായിപ്പോയോ? ഈ ഹൈവേകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യമല്ലേ? ഈ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡുകള്, പാലങ്ങള്, മറ്റ് പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ബജറ്റിലുള്ള ശേഷിക്ക് പുറമെ
കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ മാറി വരുന്നു. നാട്ടിലാകെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. അത് തെറ്റായിപ്പോയോ? കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ തകർച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൽപരരായ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോ ആ രംഗത്ത് ഇപ്പോഴല്ല, 2016 LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ ആ രംഗത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആകെ മാറ്റിയില്ലേ? ഇന്നാരെങ്കിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തകർച്ചയെ പറ്റി വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടെ നടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? ഞാനതിന്റെ കണക്കുകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇത് തെറ്റായിപ്പോയോ? കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാം ഇപ്പോ മനസ്സമാധാനത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം കോവിഡ് വന്നപ്പോ വികസിതം, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വികസിതം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിലടക്കം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചതാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യശേഷിയെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? നമ്മുടെ ബെഡുകൾ, ICU ബെഡുകൾ, ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ, വെന്റിലേറ്ററുകൾ, ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യശേഷിയെ മറികടന്നു പോകാനായോ? എന്തേ? നാം ആ രംഗത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടി കാരണം ആർദ്രം മിഷൻ, ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാക്കിയത്, ബജറ്റിലുള്ള പണത്തിന് പുറമെ കിഫ്ബിയിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തിയ പണം ആരോഗ്യരംഗത്തെ ആകെ മാറ്റിയില്ലേ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ സ്വീകരിച്ചത്. നാട് അത് പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. 600 രൂപയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 1600 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള LDF സർക്കാരിന്റെ സമീപനമാണത്. ഇവിടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങള് കൃത്യതയോടെ നടന്നല്ലോ. അത് തെറ്റായിപ്പോയോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വികസനം പാടില്ല പോലും. ഈ പറയുന്ന കേരളിന്റെ കാര്യത്തിൽ UDF-നാകാം, അവർക്ക് അതിവേഗ റെയിലാകാം. അത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ പോയാൽ വളരെ ചുരുക്കം സ്റ്റോപ്പുകളേ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത്. പക്ഷെ അത് LDF ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിന് കേന്ദ്ര അനുമതിയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം കണ്ടത്. അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എയിംസിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എയിംസ് ചില സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ തന്നു നോക്ക്, ഞങ്ങളത് നടപ്പാക്കാന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കതറിയാം, നിങ്ങളത് വേഗം നടപ്പാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ
LDFന്റെ കാലത്തൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്ന ന്യായം. അതിൽ നാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നവര് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ എതിർക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പദ്ധതി നാടിന്റെ വികസനത്തിനാണ്. നാടിന് വികസനം വേണ്ടേ? ഇന്നുള്ളവർക്കല്ലോ അത്, നാളത്തെ തലമുറക്കല്ലേ, നാടിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. അത് തടയാൻ നിൽക്കാമോ? അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കൊണ്ട് അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെക്കുക. ഞങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ. വൈകുന്നേരം വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ. എന്തേ അവരുടെ നിലപാട്? ഇവർക്കൊക്കെ നാടിനോടാണോ താല്പര്യം? നാടിനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതിനെ പിന്താങ്ങണം. അതിനെതിർക്കുന്നവരെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. പരിശോധിക്കാനും തിരുത്താനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകും. ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല. ഇപ്പോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തില് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണല്ലോ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കാര്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളയിൽ നടപ്പാകുന്നതോടുകൂടി പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഏറ്റവും വലുതാണ്. കാർബൺ ബഹിർഗമന തോത് വലിയ തോതിൽ കുറക്കാൻ കഴിയും. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതിന്റെ വിശദമായ പഠനം നടത്തുകയാണ്. ഞങ്ങള് പരിസ്ഥിതി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, വികസനം മാത്രം മതിയും ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ആ പ്രശ്നം പ്രശ്നമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തെ തടയുന്നത് നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. എന്ത് നിലപാട് ഇത്തരം ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചാലും നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ നിലപാടാണ് LDFനുള്ളത്, CPIMനുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികയില് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പ്രകടന പത്രിക ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല. നേരത്തെ 2016 പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രകടന പത്രികയിലെ 600 ഇനമായിരുന്നു. 580 ഇനം നടപ്പാക്കിയ സർക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാർ. അതാണ് ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികള്, മറുഭാഗത്തുകൂടെ ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണ് ഈ നാട് മുഴുവൻ എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന കുറെ അന്തിച്ചർച്ചക്കാരും പിന്നെ എന്തും എഴുതാൻ തയ്യാറുള്ളവരും എല്ലാം കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും ജനങ്ങൾ കൃത്യമായ ധാരണയോടെ അവയെല്ലാം അവഗണിച്ച് LDFന്റെ കയ്യിൽ വീണ്ടും അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന നില വന്നത്. അത് നാടിന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിധിച്ചതാണ്. ആ വിധി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് തടഞ്ഞു കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിപ്പിടി കാട്ടി അതിന്റെ മേലെ ഭയന്നു പോകുന്നവരല്ല
ഞങ്ങളൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ തോതിൽ മാറണം. ഒട്ടേറെ നടപടികള് ഈ ബജറ്റിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. LDFന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് പലതും നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോ കടക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തില് നമുക്ക് മറ്റ് നേതാക്കളുടെ സംസാരം ദീർഘമായി കേൾക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശദമായി അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഈ നാട് വികസിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നാളത്തെ തലമുറക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാടിന്റെ നാളേക്ക് വേണ്ടി. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നായി നിൽക്കാം, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം, ഒന്നിച്ചു നീങ്ങാം. അതിനാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. LDF സർക്കാരിനോട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്നാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ കരുത്തോടെ, കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ അടുത്തതായി സംസാരിക്കാൻ സഖാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ടിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Dear Comrade Pinarayi Vijayan, President of this huge and historic meeting, dear Comrade Sitaram Yechuri, our General Secretary, members of the Politburo, the Central Committee, Priyapata Sahodari, Sahodaran Mare, Viplavi Avivadingal, I would first like to pay my homage to our dear comrade MC Josephine. It was such a shocking, unexpected tragedy that happened this morning when we lost our dear comrade. I'm sure that all of us at the Party Congress who paid homage to her, when we go back to our states, we will hold our condolence meetings, and along with the people of Kerala, and especially the women of Kerala, we will pay our tributes to Comrade Josephine, her work, her contribution to build the women's movement and the left movement. ഈ വമ്പിച്ചതും ചരിത്രപരവുമായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പിണറായി വിജയൻ, പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെയും PBയിലെയും മെമ്പർമാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആദ്യമായും ഇന്ന് രാവിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു ഭവിച്ച ഒരു ദുഃഖത്തിൽ MC ജോസഫൈൻ്റെ അകാലമായ വേർപാടിൽ അത്യഗാധമായ ദുഃഖം ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അനുശോചന യോഗവും ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനക്കും സ്ത്രീകളുടെ മേഖലയിൽ അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം വലിയ നിലയിൽ അവരുടെ സംഭാവനയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികൾ തീർച്ചയായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. We are proud and privileged to be here in Kannur. Rakta Sakshi Kalude, Raktam Konda Chuvanna,
കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലാൽ സലാം റെഡ് സല്യൂട്ട്. No translation is needed. They can understand it. Sometimes the accent is quite bad, so. It has been a historic Congress, and all the delegates, more than 750 delegates and observers, coming from all parts of India, went back with one resolve: how to strengthen the party, how to strengthen the red flag, how to build the strongest links with the people to fight this corporate capitalist communal regime, to fight against the class exploitation and loot the workers, the peasants, the poor, the women, the student, the youth. Those fighting sections were all represented in this historic 23rd Party Congress. ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഒരു ചരിത്രപരമായ പാർട്ടി സമ്മേളനമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലയിൽ നിന്നും നിരീക്ഷകരും പ്രതിനിധികളുമായി 750-ലേറെ പ്രതിനിധികൾ ഈ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ മനസ്സോടെ ആലോചിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ, രക്തപതാകയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ, അവരുടെ ഐക്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ആകത്തിന് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥക്കെതിരായി സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മഹിളകൾ, തൊഴിലാളികൾ, അധ്വാനിക്കുന്നവർ, പാവങ്ങൾ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഐക്യത കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ ചെറുക്കാം എന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിച്ചത്. There are many today in India who would like to believe that the left movement, the communist movement, has been weakened. There are many today, those anti-communist forces, who have declared that now the left movement is not there. ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ രാജ്യത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം, ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ദുർബലപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ധാരാളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ ഈ പ്രസ്ഥാന ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. But in this party congress, we heard about the tremendous struggles which have been fought in the last 4 years under this red flag, under the leadership of the CPIM. So many struggles which have been supported by the CPIM. When lakhs of Kisans came out on the streets of India, the red flag supported the United Kisan movement, and it was the strength of the movement which forced the Modi government to withdraw the black farm laws. ഈ സമ്മേളനം ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെങ്കൊടിയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ പോരാട്ടങ്ങൾ, ഈ സമീപകാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കൃഷിക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ കർഷക പോരാട്ടം, ആ പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. Today this Modi government and under its leadership, it wants to sell India. Who are the forces today who are coming out in united struggles to save India? The working class, under the joint leadership of the trade unions, have come out strongly. They have had strikes, they have had morchas, they have had demonstrations, they have united the workers to come forward
to push back the anti-worker policies of the Modi government to save India from the Maha sale of India's public assets. മോഡി ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത്? രാജ്യത്തുള്ള പൊതുമുതലാകെ തന്നെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഈ നയങ്ങൾക്കെതിരായി രാജ്യത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെ ചെറുക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്ത് വിൽക്കാനുള്ള നിലപാടുകളെ ചെറുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Today in India, under this government, under its policies, my dear brothers and sisters, Adani, Ambani, the corporates, what is their earning? When the people of India were suffering, when the poor of India, lakhs of migrant workers, far away from their homes, were forced to walk back for miles and miles and miles. It was this government of the BJP RSS which was following policies which helped Adani, Ambani, Tata to earn more than 1,000 crore rupees in a single day, when 90% of India's working people cannot get an income of even 10,000 rupees a month. This is capitalism. This is the brutal face of capitalism. And we are proud that all through India, all through the country, in support of the workers and peasants, in support of the rural poor, in support of the Adivasis, in support of the Dalits, in support of the woman, the widow, who worked from morning till night without any help. We are proud, my dear friends. It was the red flag which came in support of the people, to mobilize the people, to unite the people, and to tell them you are not alone. We are there for the fight to get you your rights, to get you your dignity. ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അദാനി അംബാനിമാരെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ജോലിയില്ലാതെ സ്വന്തം ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിലപാടും ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അദാനി അംബാനി ടാറ്റമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള 90% അധ്വാനിക്കുന്നവർ മാസത്തിൽ 10,000 രൂപ പോലും വരുമാനമില്ലാത്തവരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ സമ്പന്നന്മാരെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് അതാണ് മോഡി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ക്രൂരമായ മുഖമാണ്. ഇന്ത്യയിലാകെയുള്ള ജനങ്ങളെ, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ, കൃഷിക്കാരെ, കർഷക തൊഴിലാളികളെ, ഗ്രാമീണ ജനതയെ, ദരിദ്രരെ, ആദിവാസികളെ, സ്ത്രീകളെ, അവരെല്ലാം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും മുന്നോട്ടേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. On the one hand, the brutal face of capitalism, the brutal face of neoliberal policies, and on the other hand, the toxic poison of the RSS, its slogan of Hindutva, its slogan of hatred, its slogan of division. That is what India faced in the last 4 years. ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ക്രൂരമായ മുഖം, നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ക്രൂരമായ മുഖം, മറുഭാഗത്താവട്ടെ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ ശത്രുക്കളായി തീർക്കുന്ന വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള RSSന്റെ വർഗീയ പ്രചാരവേല. ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. My dear friends, they started with trying to change the basis of citizenship in India. There's a constitution of India. It was born in the cradle of the freedom struggle. And that citizenship is based on the constitution of equal rights. But what did they do? They tried to bring a law and they brought a law
that law to divide people on the basis of religion, to discriminate on the basis of religion, to exclude the Muslim minority from the same citizenship rights. My dear friends, we are proud not only that the red flag was there in the struggle, but it was the Kerala government, it was the LDF government under Comrade Pinarayi Vijayan who first passed a resolution to say in Kerala that black anti-citizenship communal understanding will never be implemented. The first state to say that, and after that, 10 more states in India followed the Kerala path. നമ്മുടെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങളുണ്ട്. ആ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്താണ്. ആ ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിലെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പൗരത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആരാണ് ഇതിന് എതിരായിട്ട് നിലകൊണ്ടത്? അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും, അത് ഞങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് വരിക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സഖാ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റാണ് ഈ നിയമത്തെ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നത്. പിന്നീട് രാജ്യത്തുള്ള 10 ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു. ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇടതുപക്ഷമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. When using its brute majority in parliament, they wanted to destroy the most beautiful part of India, Kashmir. They are interested in territory, not in people. They wanted to destroy Kashmir by removing, abrogating the special Article 370. We are proud when we heard in this party Congress our comrades from Kashmir. We know under the leadership of Comrade Yusuf Tarigami, he was under house arrest for so many months. They tried to browbeat him. But yet, my dear friends, in Kashmir, in that corner of Kashmir, without any compromise, it is the red flag which stood for the rights of the people of Jammu and Kashmir against the communal attack of the BJP. പാർലമെന്റിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ കാശ്മീരിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിജെപിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരാണ് അതിനെതിരായി നിലകൊണ്ടത്? രാജ്യത്തിലെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 370 നൽകുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എടുത്തുകളയാനുള്ള നിലപാടുകളുമായി ബിജെപിയുടെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും, ചെറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല, ഞങ്ങളാണ്. കാശ്മീർ സഖാക്കൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർ യൂസഫ് തരിഗാമി അവിടുത്തെ പാർട്ടി നേതാവാണ്, ഒരുപാട് കാലമായി അദ്ദേഹം അവിടെ വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ നിലക്കുള്ള പോരാട്ടമാണ് കാശ്മീരിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർ നേരിടുന്ന വർഗീയമായുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായി ഏറ്റവും ശക്തമായി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും, അത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയാണ്. You will hear from our comrades from Tripura and Bengal, so I will not go into that. But yes, I want to say that the entire party, and in this party Congress, when we heard that over 250 comrades were butchered in West Bengal by the TMC, in Tripura, our party offices were attacked, our comrades' houses were attacked, in Bengal and Tripura, our women were attacked. And yet, my dear friends, my dear comrades, with the red flag in their hands, our comrades of West Bengal and Tripura are fighting back, they are resisting, and they are building the movement under the leadership of the CPIM. CPIM ബംഗാളിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല. 250ഓളം വരുന്ന സഖാക്കളെയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗുണ്ടകൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ത്രിപുരയിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ വലിയ ആക്രമണം നടന്നു. വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തെയാണ് ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നിങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, അതിനെ ചെറുത്തുകൊണ്ട്
ഈ ചുവന്ന പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗാളിലെ സഖാക്കൾ, ത്രിപുരയിലെ സഖാക്കൾ ഇതിനെതിരായി ശക്തമായ നിലക്കുള്ള പോരാട്ടം അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. My dear friends, this has been a period when the worst barbarities have been inflicted on the women of India. We have never seen the kind of horrific crimes against women, the brutality of it, the inhumanity of it. A Dalit woman, a young woman, gang raped because she is a Dalit in the villages of Hathras, and there's the BJP and the RSS coming out strongly in support of the perpetrators of the crime. We have seen in other parts of India how Adivasis, how Dalits, their basic rights, how they are being snatched away. And therefore, we are proud that in the fight for women's dignity, in the fight for the defense of the rights of Adivasis and Dalits, it is the red flag fighting for social justice, the red flag fighting for the rights and the dignity of women, which has been seen in the last 4 years. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ വലിയ നിലക്കുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികൾ, അതിക്രൂരമായ നിലക്കുള്ള പീഡനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ് അതിനെതിരെ ചെറുക്കാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത്? ദളിത് സ്ത്രീകൾ, ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ, അവരെല്ലാം വലിയ നിലക്കുള്ള പീഡനങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒരു ദളിത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ ആളുകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നത്. BJP RSS ശക്തികൾ ആ കുറ്റവാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ആദിവാസികളുടെ, ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത് ഈ ചെങ്കൊടി ഉയർത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പദവി സംരക്ഷിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികൾ, ദളിതർ, അവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ, സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്താകെ നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ, ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പാർട്ടിയാണ്, ഈ ചെങ്കൊടിയാണ്. You have heard our major conclusion that all our energy, all our strength, our mobilization, our organization is together and united on the aim of defeating, of resisting the BJP and its anti-poor and its communal policies. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വവും BJP മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ വർഗീയ നയങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. And the way to do it, our priority, is to strengthen the party, to strengthen the red flag, to strengthen our links with the poor, with the exploited, with the laboring classes of India. And in that struggle, my dear friends, Priyapata Saghagarle, in that big struggle, a very important resource, inspiration for us is the alternative policy represented by the Kerala LDF government. When we talk about our independent strength, when we talk about our alternative vision, here in Kerala we have shown earlier in West Bengal, earlier in Tripura, there were so many important initiatives for the poor that we have taken. Today, when the anti-communist forces are in power, when we talk about building the independent strength of the red flag, of the CPIM, of the left movement, my dear friends, the Kerala government is the lighthouse for us. And we are happy and proud that in this party congress, a resolution was unanimously adopted which saluted the LDF government, which saluted the LDF, which saluted the LDF leadership, and most of all, it saluted the people of Kerala. എങ്ങനെയാണ്
BJPയുടെ ഈ ജനവിരുദ്ധ ഗവൺമെന്റിനെ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താനാവുക. ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ബദൽ നയത്തിനാണ്. പാവങ്ങളെ, ചൂഷിതരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബദൽ നയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശം, പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ ഈ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കേരളമാണ്. കേരളത്തിലെ LDF ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബദൽ നയങ്ങളാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്രമായ നയത്തെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്ത് ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ബദൽ നയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾക്കാണ്. ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലുമെല്ലാം നേരത്തെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാജ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങളാണ്. വളരെ ആവേശത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും, രാജ്യത്തുള്ള ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിളക്കുമാറും കണക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ കേരളത്തെയാണ്, കേരളത്തിലെ LDF ഗവൺമെന്റിനെയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയം തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അഖിലേന്ത്യാ സഭയിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടായി. ഈ കേരളത്തിലെ ബദൽ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ, അതിന്റെ നേതാവിനെ, LDFനെ ഹൃദയംഗമായി വിഭാഗം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രമേയമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 23ാം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. And the party Congress has resolved to take the achievements of Kerala, to compare what Kerala has done to the rest of the country, to the BJP governments, to the Congress governments, to the governments of other regional parties. We say, look at the Kerala model, look at the Kerala Matrika, look at the Kerala path. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ രാജ്യത്താകെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണമെന്നാണ്. BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടങ്ങളെല്ലാം ഈ നയം നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അവിടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ കേരളത്തെ നോക്കുക, കേരളത്തിലെ ബദൽ നയങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. I read in the papers today that the leader of the Congress party in Kerala, he made a remark to say the entire party congress of the CPIM was to forge a line how to ally with the BJP. I don't know, I can't remember his name, but my dear friend, maybe you were looking in the mirror and seeing yourself when you talked about closeness with the BJP and the RSS. As far as we are concerned, as our General Secretary has said, cooperation with all who are prepared to come and join us in our struggle. Cooperation for the class struggle, cooperation for the mass struggle, and cooperation we want for the Kerala model of development. Those who want to sabotage that development, which is a pro-people development, I'm sure the people of Kerala and the people of India will understand their true worth. And therefore, my dear comrades, I will conclude with one slogan which I have heard very often. It's on social media, it's on many of the videos, and that is, my red flag, Ente Chenkudi. This red flag is my flag. This red flag is your flag. And we want to take this message all through India. People in Kerala who love that red flag, who sacrificed so much for that red flag, my dear brothers and sisters, this party Congress has determined we will take that message throughout the country. I once again thank the Kerala comrades, the Kannur comrades, and especially, if I may say so, because with Comrade Pinarayi Vijayan's leadership, Comrade Kodiyar's leadership, Comrade M.V. Jayarajan, day and night along with his comrades, he has worked. So all of us are very grateful to him, to his colleagues, and to all the wonderful volunteers who gave so much of their time and energy to make this party Congress historic, successful, and the resolve and determination to go ahead. Thank you. Lal Salam, Red Salute. കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലൊരു നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഈ കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നത് BJPയുമായി എങ്ങനെയാണ് യോജിക്കാനാവുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുക.
അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർഗ സമരം ശക്തിപ്പെടുത്താനാവുക എന്നുള്ളതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ജനകീയ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താനാവുക എന്നുള്ളതാണ്, ജനകീയ വികസനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നിലക്കുള്ള ഒരു പങ്കാണ് ഈ കേരളം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. എന്റെ ചെങ്കൊടി, തീർച്ചയായും അത് എന്റെ ചെങ്കൊടിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ചെങ്കൊടിയാണ്, ഈ രാജ്യത്താകെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ചെങ്കൊടിയാണ്. ഈ സന്ദേശം രാജ്യത്താകെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ജീവത്യാഗം നടന്ന ഒരു മണ്ണാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കേരളം. ഈ സമ്മേളനം ഏറ്റവും വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ പ്രസ്ഥാനത്തെ, കണ്ണൂർ പ്രസ്ഥാനത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായിയുടെയും കോടിയേരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇവിടെ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളോടുമുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറാം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അടുത്തതായി സഖാവ് മാണിക് സർക്കാർ സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. സഖാവ് മാണിക് സർക്കാരിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Comrade Chairman of this mass meeting organized in connection with our 23rd Party Congress held here in Kannur, and the Politburo members sitting on the dais, Central Committee members, respected elders, mothers and sisters, brothers and friends, at the outset, I would like to convey my heartfelt greetings on behalf of the fighting people of Tripura to all of you. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ PB അംഗങ്ങൾ, CC അംഗങ്ങൾ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമായ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ത്രിപുരയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ പേരിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. I am not going to take much of your time. Within very few minutes, I would like to tell something what is going on there in Tripura, because from the party congress, the political resolution which has been accepted, main call to the democratic minded people of our country, secular minded people of our country, obviously of course communist and lefts, that BJP has to be isolated and defeated because they are destroying everything. You have listened from our General Secretary in his introductory remarks. So keeping that in mind, I will tell something what is going on there in Tripura under BJP regime. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല, ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം തകർക്കുന്ന, മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്ന, രാജ്യത്തെ ആകെ തകർക്കുന്ന നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന BJPയുടെ സമീപനങ്ങളെ പറ്റി. Now it is a pertinent question to the people of Tripura that whether Tripura is part and parcel of India. That is the pertinent question. Why? Because
the constitution of India does not work there in Tripura under BJP regime. Opposition are being threatened like anything. You have listened. Comrade Brinda Karat has mentioned how our party officers, our supporters' families, democratic-minded people are being attacked there. Not the Communist Party of India Marxist. Of course, it is in their focus. Other democratic forces too. Even, I am not hesitating to say, even Congress, they are also under attack. Though I must tell, BJP government could not come in Tripura in the last assembly election if Congress directly or indirectly should not extend that supporting hand to dislodge the left front government and also helping BJP to come over there. Now they are also being attacked. ത്രിപുര ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ സംശയമായി ഉയരുന്നത്, ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന, അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും നടപ്പിലാക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ത്രിപുരയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ജനാധിപത്യം നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ, CPIM പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ, CPIM പ്രവർത്തകർ, ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെല്ലാം ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായതിനെ പറ്റി തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനമാണ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അവിടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും എല്ലാം ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. BJPയെ വരാൻ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്തത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. You have listened, I have also listened, Comrade Pinarayi Vijayan's speech. He has been dealt the role being played by UDF, led by Congress here. How they have been trying their level best to create trouble against the left front government here under the leadership of Communist Party of India Marxist. Keeping this in mind, I am telling you, the Congress in Kerala, they have not yet realized what they have done in Tripura. In the last assembly election, in earlier assembly election, they secured 40%, more than 40% vote. But in this election, 2018 election, they secured less than 2% vote. Where are those votes gone? BJP, before this 2018 election, they got only 2.5% vote. But this time, 2018, they got 50% vote. Where from they got this vote? From left, only 7 to 8% vote, they are misled. But the large chunk of the vote of Congress, that actually gone in favor of BJP, and thus BJP came to power. So this is, I think, even today in Kerala, instead of fighting BJP the way they are trying to create trouble in Kerala, they are rather trying to create trouble against the left-led government. This is a sorry state of affair. That's why I would like to tell something what this BJP is doing there in Tripura. നിങ്ങളിവിടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി സംസാരിച്ചത് കേട്ട് കാണും. കേരളത്തിൽ UDF ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, LDFനെ തകർക്കാനും ആക്രമിക്കാനുമായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ എന്നും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ത്രിപുരയിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ത്രിപുരയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിഞ്ഞ 2018 മുമ്പുള്ള 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിന് 40% വോട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ
2018 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു. 2% വോട്ട് മാത്രമായി കോൺഗ്രസിന് തകർച്ചയുണ്ടായി. എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് 2018 മുമ്പുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2.8% വോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2018 50%-ലധികം വോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കുറച്ച് വോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 7% മുതൽ 10% വരെ വോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ആകെ പോയി. ഇത് കാണിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം തകരുകയും ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാനും ദുർബലപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അവര് ത്രിപുരയിലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥയും കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. Why I have said that the Constitution of India does not work there in Tripura under BJP regime. During last 4 years, Panchayat election, urban bodies election, Tripura tribal areas autonomous district council election, and also parliament election, 19th Lok Sabha. In all these elections, voters largely were not allowed to exercise their franchise freely and fearlessly. Broadly, under the leadership of BJP, all these elections have been rigged. In this way, they are trying to destroy the democratic rights, ethos of our country. This is what is BJP. ഭരണഘടനയുടെ അവസ്ഥയും ഭരണ നിയമങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ നാളത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ത്രിപുരയിലെ ഓട്ടോണമസ് ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായി നടന്ന അനുഭവമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി അധികാരത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നില്ല, ആളുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ജനാധിപത്യത്തെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി.